کہ جو 780 کا جو مقدمہ ہے دہشت گردی کا، جو اصل دہشت گرد ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں، جنہوں نے پشاور پولیس لائنز مسجد کے اندر دھماکہ کیا، 100 سے زائد لوگ وہاں پر شہید ہو گئے، کراچی پولیس آفیسر کے آفس میں دہشت گرد گھس گئے، آئے روز خبریں آتی ہیں کہ دہشت گردوں کی کارروائیاں جو ہیں وہ بارڈر ایریاز کے اوپر، وزیرستان کے اوپر، جہاں پر ہماری افواج پاکستان نے بڑی قربانیاں دے کے، وہاں کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دے کے جو ہے وہ امن حاصل کیا تھا۔ لیکن یہ جو وزیر داخلہ ہے، یہ وزیر داخلہ کم، یہ وزیر جنگل کا قانون زیادہ بنا ہوا ہے، اور یہ وہی کرمنل مائنڈڈ وہی شخص ہے جس نے ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 نہتے لوگوں کو شہید کیا اور 90 سے زائد لوگ زخمی ہوئے، اور ان میں سے کچھ زخمی ایسے ہیں جو کہ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو گئے ہیں، شاید وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کے چل بھی نہیں سکتے۔ جو ظلم اس نے اس وقت بطور پنجاب کے وزیر قانون کے طور کے اوپر اس نے کیا تھا، سارا فیصلہ آباد جانتا ہے رانا ثناء اللہ نے جو ماورائے قانون ماورائے آئین جو ہے وہ قتل کیے ہوئے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جب ایسا کرمنل شخص وزیر داخلہ بنا دیا ہے، سوائے اس کو عمران خان کے اوپر مقدمات، ان کے ساتھیوں کے اوپر مقدمات کے علاوہ ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ جتنے جعلی جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں، 74 مقدمات، یہ 2 نئے مقدمات ڈالنے عمران خان کے اوپر درج ہو چکے ہیں اس جعلی امپورٹڈ حکومت کے دوران۔ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ کون سا ایسا لیڈر ہے جس کو اس وقت جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہو، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی، اللہ نے انہیں بچایا، دوبارہ پھر ان کے اوپر حملے کا خدشہ ہے۔ بار بار ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے۔ اب جو F8 کچہری ہیں وہاں پر آپ کسی صورت بھی جو مرضی کر لیں، سیکیورٹی فراہم ہی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ اس دن اسلام آباد میں ہوا وہ رانا ثناء کی ناقص جو ارینجمنٹ تھی اس کی بنیاد کے اوپر ہوا، اور اگر ان کی ارینجمنٹس ہوتی تو وہاں پہ کوئی معاملہ نہ ہوتا۔ گیٹ بھی وہاں پر پولیس والوں نے کھولا ہے، گیٹ آج بھی جوڈیشل کمپلیکس کا صحیح سلامت ہے، کوئی ایک گملہ ہمارے کارکنان نے جو ہے وہ نہیں توڑا، لیکن ان کے اوپر FIR درج کر لی گئی۔ جو ہمارے لوگ جنہوں نے بطور احتجاج اس مہنگائی کے خلاف، اس لا قانونیت کے خلاف ہماری لیڈرشپ نے، ورکرز نے گرفتاریاں کی ہیں، ان کے بطور قیدی کے جو حقوق ہیں وہ حقوق انہوں نے چھینے ہوئے ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ لیکن ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب اس ملک کے اندر جو ہے وہ کسی عام پاکستانی جس نے کوئی جرم نہیں کیا وہ جیلوں میں جا رہا ہے، لیکن یہ چور ڈاکو ملک سے باہر ہیں، اب ان کے جیلوں میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو یہ کہا تھا کہ رجیم چینج سازش اس ملک کی اکانومی کو تباہ کر دے گی، وہی ہوا کہ آج ڈالر 290 روپے پہ پہنچ گیا ہے۔ ایک دن کے اندر ڈالر جو 166 پہ تھا، 24 روپے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا۔ اس ڈی ویلیویشن سے آٹا مہنگا ہوتا ہے، دالیں مہنگی ہوتی ہیں، گھی مہنگا ہوتا ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، ڈیزل مہنگا ہوتا ہے، امپورٹڈ ایندھن سے بجلی بنتی ہے، بجلی مہنگی ہو جاتی ہے۔ جو آپ LNG امپورٹ کرتے ہیں وہ گیس غریب آدمی کی مہنگی ہو جاتی ہے۔ غریب آدمی تو اپنا گزر بسر نہیں کر سکتا، لوگ فاقوں کے اوپر آ گئے ہیں۔ یہ ایسا نلائق اعظم ہے شہباز شریف جو یہ کہتے تھے بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ ہے شہباز سپیڈ کہ 60 روپے کلو کا آٹا کو اتنی سپیڈ لگی 160 روپے پہ پہنچ گیا۔ یہ ہے شہباز سپیڈ 178 والا ڈالر 290 روپے میں پہنچ گیا۔ یہ ہے شہباز سپیڈ کہ بجلی کا یونٹ جو ہے جس کا 5000 بجلی کا بل آتا تھا، یہ شہباز سپیڈ ایسی لگی ہے اس کا 20,000 آنے لگ گیا۔ یہ گیس کا بل شہباز سپیڈ لگی ہے جس کا 3000 آتا تھا اس کا 10,000 آ رہا ہے۔ لوگوں کا ان تنخواہوں کے اندر آمدن میں گزر بسر نہیں ہو رہا۔ آج فیصلہ آباد میں 1 مارچ سے جو عمران خان صاحب نے انڈسٹری کو بجلی کے اوپر سبسڈی دی تھی، گیس کے اوپر دی تھی، وہ ختم کر دی ہے۔ آج آپ بنگلہ دیش انڈیا کی ایکسپورٹ ویتنام کا مقابلہ ہماری صنعت کر ہی نہیں سکتی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ آج وہاں پر پاور لوم کباڑ کے بھاؤ تول کے بک رہی ہے۔ یہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کا حال کر دیا ہے، اور آپ ان کے چنو اور منو دیکھیں، اتنی اتنی لمبی ان کی زبانیں ہیں، اور بد اخلاقی اور جس قسم کی مغرضات وہ بیان کرتے ہیں۔ ان کو تو چاہیے یہ آگے بتائیں کہ انہوں نے 10 ماہ میں یہ جو ملک کا حشر نشر کیا ہے وہ بتائیں، لیکن جو وزیر ان کا آتا ہے اس نے ایک ہی سبق پڑھا ہوا ہے
کہ इमरान खान को बुरा कहना है। तो इमरान खान को बुरा कहने से आप गरीब आदमी का क्या फायदा कर रहे हो भाई? आप हुकूमत में हैं, पंजाब में आपकी निगरान हुकूमत नहीं, आपकी निगरानी वाली, आपकी निगरानी में हुकूमत बैठी हुई है, सारे अफसरान आपने लगाए हुए हैं, लेकिन अवाम को आप रिलीफ देने से जो है वो कासर हैं। दहशत गर्दों के ऊपर मुकदमात नहीं बनते, इमरान खान और उनके साथियों के ऊपर मुकदमात बनाने हैं। महंगाई 50 साल रिकॉर्ड तोड़ गई है, 31.5% महंगाई हो गई है, और उसमें जो खाने पीने की महंगाई है वो 48% पे चले गई है। तो लिहाजा आम आदमी जाए तो जाए कहाँ पर? तो ये इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है। और ये कभी आके इनके वजीर कहते हैं कि जी बेंच का फैसला जो है वो 4-3 से आया है। इस मुल्क में तो अब इंतखाबात होने हैं, और इंतखाबात से हम आपको भागने नहीं देंगे, और अगर ये इंतखाबात से भागेंगे और अगर ये तामुन नहीं करेंगे, कोर्ट के फैसले में बड़ा वादे है, तो शहबाज शरीफ को भी घर जाना पड़ेगा। इंतखाबात से अलावा इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम का कोई रास्ता नहीं है। हफ्ते वाले दिन बरोज हफ्ता इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम का जो है वो आगाज करने जा रहे हैं, और मुल्क भर के अंदर इज्तिमात होंगे जहां पर वीडियो स्क्रीन के जरिए उनका खिताब जो है वो सुनाया जाएगा। सारे पाकिस्तानी जो है वो उसकी तैयारी करें। ये बताइएगा कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि मशावरत करके तारीख की अनाउंसमेंट की जाए। इलेक्शन कमीशन जो है वो इजलास पे इजलास बुला रहा है, मशावरत के लिए सदर पाकिस्तान से रब्ता नहीं किया जा रहा है। गवर्नर के पी जो है वो तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। वो अंग्रेजी की एक सहींग है, वो कहते हैं लुक बिजी डू नथिंग, यानी कि जो आनियां जानियां होती हैं, तू मेरी आनियां जानियां देख। ये इलेक्शन कमीशन की आनियां जानियां लगी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन तो मुलव्वस है इस सारे मामलात में, पार्ट एंड पार्सल है इस इंपोर्टेड हुकूमत का। लेकिन ये बहस कब से होना शुरू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा? ये बातें कहां से आ रही हैं? ये बातें कौन करवा रहा है? ये वही लोग करवा रहे हैं जो इन्होंने पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया है, और उसके पीछे वही लोग लगे हुए हैं जिन्होंने 97 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवाया था। आज भी वही लोग ये उकसा रहे हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आइन के अंदर, वो अपने फैसले के ऊपर हर तरह से अमल दरामद करवा सकते हैं, और उनके पास आइन में भी पावर है। अगर शहबाज शरीफ को रुकावट डालेंगे बतौर एग्जेक्टिव के तौर के ऊपर, तो पहले बहुत सारे वज़राए आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे, यूसुफ रज़ा गिलानी का केस आपके सामने है कि उनको फिर घर जाना पड़ा था। यही वजह मैंने आपको कहा कि शहबाज शरीफ को फिर घर जाना पड़ेगा। देखें, हमारा आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखें हमारा जो दौर था, उस दौर में हमारे ऊपर 3 साल इमरान खान से मुसलसल तनकीद होती है। 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता था, ये सारी गालम गलोच ब्रिगेड आके बैठ जाती थी, आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, हमें ये तनकीद का निशाना बनाते थे। लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि उसी कोरोना के दौरान इमरान खान ने दिहाड़ीदार का कारोबार बंद नहीं होने दिया। 12-12 हज़ार रुपया लोगों को कैश रिलीफ दिया था, बिजली के बिल लोगों के माफ कर दिए थे, 5 रुपए बिजली का यूनिट माफ किया था, पेट्रोल का रेट 149 रुपए पे फिक्स कर दिया था ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। उसके साथ एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड प्रोग्राम, लोगों को आसान इकसाद के ऊपर, महाना इकसाद के ऊपर घर मिलना शुरू हो गए थे, कामयाब जवान प्रोग्राम था, सनतें तरक्की कर रही थी, 55 लाख नौकरियां पैदा हुई, महंगाई 12% के ऊपर थी। आज शहबाज स्पीड को आप देख लें, बजाय गुर्बत कम होने के, महंगाई कम होने के, शहबाज स्पीड ने हर चीज आगे बढ़ाई। आप जो बात कर रहे हैं महंगाई कम करने के हवाले से, वो सारा रोड मैप हमारा जो है वो तैयार है, और उस हवाले से सारा लाहे अमल किस तरह मुल्क की इकॉनमी से जो मुल्क को दलदल में इन्होंने पहुंचाया, हम कैसे बाहर निकालेंगे, इमरान खान साहब सैटरडे को अपनी तकरीर में वो भी बयान करें। अच्छा, मतलब ये बता दें कि महंगाई की बात हो रही, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। खान साहब के दौर का वो कह रहे हैं कि खान साहब ने जो है वो 3 साल का जो खर्च डाल के गए थे वो हम साफ कर रहे हैं, हमारे ऑपरेशन याद है। खान साहब कहते हैं कि आप कहते हैं कि वो जो गन उन्होंने डाला महंगाई हमारे दौर में हुई, IMF के साथ मुआहदे जो है वो खुद कर रहे हैं, खान साहब नहीं कर रहे। ये बताएं कि इस पुष्टि में ये कब तक चलती रहेगी? देखें पहले हमने तरजीहात का फर्क देखे ना। आप ये बात करते थे, आप ही लोग मजाक उड़ाते थे, जी इमरान खान ने नोटिस ले लिया, जी खान साहब जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो चीज जो है बाद में महंगी हो जाती है। वो नोटिस नहीं होता था, वो आम आदमी का एहसास होता था। खान साहब हर हफ्ते हमारा जो है
वो महंगाई के हवाले से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से, उसकी सप्लाई लाइन को देखने के हवाले से हमारी मीटिंग्स होती थी। इमरान खान साहब खुद उसका जायजा लेते थे और हर इदारा काम कर रहा था। यही वजह थी कि लोगों को उस वक्त उनके ऊपर महंगाई का वो बोझ नहीं था। आज इजलास क्या होते हैं? आज इजलास ये होते हैं कि जनाब सागडार का केस कैसे माफ होना है, मरियम का केस कैसे माफ होना है, सुलेमान का केस कैसे माफ होना है, शहबाज शरीफ का केस कैसे माफ होना है। वो जो एपीसी होनी थी दहशतगर्दी के ऊपर आज तक हुई है, वो एपीसी का नाम ही भूल गए हैं, तारीखें अनाउंस करके नाम भूल गए। ये तरजीहात हैं इनकी। अवाम कहाँ पे है? बताएं मुझे कोई एक मंसूबा आपको नजर आता हो जो इन्होंने अवाम के लिए किया हो? कोई नजर नहीं आएगा। ये तो डेपुटेशन के ऊपर आई हुकूमत है, ये प्रॉक्सी हुकूमत है, ये किसी और का काम कर रही है। उसके मुआवजे के बदले इनके मुकदमात माफ हो गए हैं, इनकी करप्शन माफ हो गई है। उसके अलावा तो और इनका कोई तरजीहात ही नहीं है। बहुत आपके काफी सारे जो रहनुमा हैं मतलब गिरफ्तार हैं और जेलों में हैं, आपका उनसे राब्ता हुआ है क्या? उनको फ्राई पैन मिला है कपड़े इस्त्री करने के लिए? देखें, फ्राई पैन मार्केट में शार्ट हो गए हैं और जब से लोगों को पता चला है कि फ्राई पैन से भी कपड़े इस्त्री होते हैं तो लोगों ने कहा बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते हैं बिजली वाली इस्त्री के जरिए, तो फ्राई पैन काफी शार्ट है। अगर आपको मिले तो हम पहुंचा देंगे अंदर। US Secretary of State Antony Blinken